નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો નવસારીથી પ્રસિદ્ધ થતી ન્યૂઝ ચેનલ N7 સમાચારોમાં હું તસ્લીમ શેખ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। નવસારી જિલ્લાની 15 ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન, મતદારોમાં જોવા મળેલો ઉત્સાહ। रिंग रोडना काम माटे 1.5 करोड़ नीति नियम विरुद्ध फड़वायाना विपक्षना आक्षेप, पाणीना प्रश्नने प्राधान्य आपवा करायेली मांग। खुशालभाई फाउंडेशन द्वारा अष्टगाम शाळानुं नवीन मकान 1 करोड़ना खर्चे तैयार थशे। विविध प्रकल्पो अने कॉम्प्यूटर लेबनुं थयेलुं उद्घाटन। नवसारी शहेर कोंग्रेसनो योजायेलो स्नेह मिलन समारोह, पायाना कार्यकरोनुं थयेलुं सन्मान। नवसारी जिल्लानी 15 ग्राम पंचायतोनी पेटा चूंटणी शांतिपूर्ण माहोलमां संपन्न थई हती। ग्राम पंचायतोनी चूंटणीने लईने मतदारोमां उत्साह जोवा मळ्यो हतो। नवसारी जिल्लानी 15 ग्राम पंचायतोनी पेटा चूंटणीओ माटे रविवारे मतदान थयुं हतुं। जिल्लानी ग्राम पंचायतोनी पेटा चूंटणीमां सरपंच पद माटे अने सभ्य पद माटे रसाकसी भर्यो जंग खेलायो हतो। सवारे 8 वाग्याथी मतदान माटे कतारो लागी हती। ग्राम पंचायतनी चूंटणीओने लईने मतदारोमां अनेरो उत्साह जोवा मळ्यो हतो। जलालपुर तालुकाना दीवादांडीमां 77%, ओंजल माछीवाड़ 69%, अष्टगाम 72%, नवा तळाव 76% जेटલું ભારે મતદાન થયું હતું। અષ્ટગામ ગ્રામ પંચાયતમાં દ્વિપક્ષીય ચૂંટણી જંગ ખેલાયો હતો। સરપંચ પદ માટે જીતના દાવા થયા હતા। ગામના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। सरपंच पदना उम्मीदवारोए गामना विकासमां अग्रेसर रहेवानी खातरी आपी हती। अमारा अष्टा गामनी 8 वोर्डनी चूंटणी छे ने हमणां माहोल सारो चाली रह्यो छे ने उम्मीदवारी नोंधावी छे मैं जगदीशभाई छगनभाई राठोड ने जीतवानी पूरेपूरी कोशिश करूँ छूँ ने सारा कामों माटे उम्मीदवार जीत मळी गई मने हूँ सारा कामों करीश। अष्टगाम ग्राम पंचायत चूंटणी उम्मीदवार उमेशभाई बाबूभाई तलाविया ने हूँ गामना विकासना काम माटे ऊभो छुं अने बधा उम्मीदवारी नोंधावी छे ने बधा गामना काम करवा माटे हूँ अमे ऊभा छे। अमारा सभ्य छे किरणभाई छे, उमेशभाई ने बधा यंग लोको छे अने गामना काम करवा माटे अमे बधा ऊभा छे। अमे चूंटणीमां उमेशभाईमां उम्मीदवारीमां छे ने अमे अमारा मोहल्लाना के आजुबाजुना दरेक मोहल्लाना काम करीशुं एटले अमे बांहेधरी आपीए छीए। चूंटणीनो माहोल एकदम सरस छे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, शांतिपूर्ण है ने नवजुवानो अमारी साथे छे। चूंटणीनो माहोल अत्यारे एकदम शांतिपूर्वक पती रह्युं छे अने गामनी अंदर संपूर्णपणे शांति अने वातावरण शुद्ध छे ने लोकोने मतदान करवानी पण मजा आवती छे। ने बीजी वस्तु के आ लोक जे रीतना जे लोक बंने उम्मीदवारी जे कीधुं के गाम लोकोने अमे सपोर्ट करीशुं, गाममां काम करीशुं, अमने खातरी है कि ये लोग करशे ने अमे बी करता आव्या ने अमारुं पूर्ण थई रह्युं छे। हवे नवसारी पालिकामां विरोध पक्षना सभ्योए रिंग रोड पाछळ 1.5 करोड़नो खर्चो करी रूपियानो बगाड़ करवानो आक्षेप कर्यो छे। रिंग रोडनुं काम एजन्सी द्वारा गुणवत्ताविहीन थयुं होवाना आक्षेपो थया छे। नवसारी शहेरनी फरते रिंग रोडनुं काम छेल्ला घणा वर्षथी टल्ले चढ़्युं छे। जे काम थयुं छे ते गुणवत्ता विनानुं छे। काममां धाराधोरण जाळववामां આવ્યું નથી। विकासना कामों माटे 1.50 करोड़नी ग्रांट आ रिंग रोडमां वापरवानी हिलचाल शासको द्वारा थई रह्या छे। आ ग्रांट अन्य विकासना काममां वापरवा माटे अने सरकारना कामोना अग्रताक्रमनो भंग थयो होवाना आक्षेप साथे विरोध पक्षना नेता मोहम्मद अय्याज शेखे चीफ ऑफिसरने पत्र पाठव्यो छे। नवसारी नगरपालिका द्वारा सर्क्युलर ठराव नंबर 419 द्वारा 18मा वर्षनी व्यावसायिक वेरानी ग्रांटमांथी वीरावळ जकात नाकाथी माता फळिया तथा रुस्तमवाड़ीथी प्रकाश टॉकीज सुधीना रिंग रोड पर बाकी रहेल कार्पेट तथा सिलकोटनी कामगीरी करवा अंगे अंदाजे 1.50 करोड़नी ग्रांट मंजूर करी सरकारमां दरखास्त करवामां आवी छे। रिंग रोडना डूबाणवाड़ा विस्तारने ऊंचो बनावी वारंवार रजूआत करवामां आवी छे परंतु कोई पगला लेवामां આવ્યા નથી। रिंग रोडनी हालत 30 થી 35% जर्जरित छे जेथी कॉन्ट्राक्टर सामे पगला लेवानी मांगणी करी छे। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે रिंग रोडनी પહોળાઈ 60 ફૂટની હોવી જોઈએ પરંતુ रिंग रोड બનાવવામાં કોઈ નીતિ નિયમો બનાવ્યા નથી। વિપક્ષ દ્વારા આ કામમાં નાની નોંધ કરી છે। વિપક્ષે પાણીના પ્રશ્નને અગ્રિમતા આપવાની માંગણી કરી છે।
સરકારના કામોમાં અગ્રતા ક્રમનો ભંગ થયો હોવાનો આક્ષેપો કર્યા હતા. નવસારી નગરપાલિકાની વર્ષ 16-17ની 1,42,00,000ની જે ગ્રાન્ટ આવવાની છે સરકારમાંથી, તો તે ગ્રાન્ટ મંજૂર થઈ છે અને આવવાની છે. અને નવસારી નગરપાલિકાએ રિંગ રોડમાં આ પૈસા ઉપયોગ કરવા માટે 1,48,00,000 રૂપિયા ખર્ચવા માટે એક ઠરાવ કર્યો છે. હવે ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડ તેમાંથી અગ્રતાક્રમ આપ્યા છે દરેક કામના, કે વ્યવસાય વેરાની ગ્રાન્ટ જો નગરપાલિકાઓને મળે તો પહેલાં આ પૈસા શામાં ખર્ચવા જોઈએ, એમ કરીને એ લોકોએ 1 થી 10ના અનુક્રમ નંબરમાં કામો મૂકેલા છે. હવે અનુક્રમ નંબર 1માં કામ આવે છે પાણી પુરવઠાની સ્થિતિ માટે, અને નવસારી નગરપાલિકાએ એવું પ્રમાણપત્ર આપ્યું છે કે નવસારી નગરપાલિકામાં નવસારીના હદ વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠાની સ્થિતિ બિલકુલ સંતોષકારક છે એવું ખોટું પ્રમાણપત્ર એ લોકો આપ્યું છે. અને આ પૈસો અમે રસ્તામાં ઉપયોગમાં લેવા ઈચ્છીએ છીએ એવી રીતના એક અરજી કરી હતી અને ઠરાવ કરેલો હતો, અને તેમાં અમે વિરોધ નોંધાવેલો છે. રસ્તાઓની ગ્રાન્ટ એમ તો અલગ બનાવવા માટે આવે છે, પણ હાલ પૂરતી એ ગ્રાન્ટ આવી નથી. એટલે આ લોકો આ જે પાણી પુરવઠામાં નવસારીની સ્થિતિ આજે બહુ ખરાબ છે, તો તે પાણી પુરવઠામાં અગર આ પૈસા ખર્ચ્યા આવતે તો વ્યવસ્થિત નવસારી શહેરીજનોને વ્યવસ્થિત પાણી મળતે. અત્યારે હાલ શિયાળામાં પણ એક ટાઈમ જ્યારે આપણે પાણી આપીએ છીએ તો ઉનાળામાં તો 2-3 દિવસે એકવાર પાણી આપશે. તો અમારો એવો વિચાર છે કે આ પૈસો જો પાણીમાં ખર્ચાય અને જ્યારે રસ્તાની ગ્રાન્ટ આવશે ત્યારે તેમાંથી રસ્તો બને તો સારું છે. નવસારી શહેરમાં પાણીની સમસ્યા ઘણા સમયથી વર્તે છે. પાણીની સમસ્યાને પહોંચી વળવા પાલિકા તંત્ર કટિબદ્ધ હોવાની વાત કરવામાં આવી હતી, અને ટ્રાફિકની સમસ્યાને હળવી બનાવવા રિંગ રોડ જરૂરી છે. અત્યારે આપણને રિંગ રોડની ખરેખર જરૂર છે. જે રીતના નવસારીમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ વધી ગઈ છે અને જલાલપુરનો જે વિસ્તાર છે એને બારોબાર આપણે જો શિફ્ટ કરવો હોય તો રિંગ રોડની જરૂરિયાત વધારે હતી, એટલે મારા હિસાબે એ ગ્રાન્ટ એમાં ફાળવી છે. અને રહી વાત જે પાણીની, એ પાણી માટે પણ ઘણી ગ્રાન્ટો છે, અને તમને ખબર છે તેમ આપણી નાગદરાથી જે પાઇપલાઇનોથી આવીને જે પાણી આવી રહ્યા છે ઓલમોસ્ટ 2-3 વાર ચેક પણ થઈ ગયું છે. એટલે પાણીની જે સમસ્યા છે તે પણ આપણે ધ્યાનમાં લીધી જ છે. એટલે જ્યારે એ સમયે જે યોગ્ય લાગ્યું ને એ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બાકી એમાં બીજી કોઈ મને ખોટી વાત લાગતી નથી. ખુશાલભાઈ સાતેમ સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા અષ્ટગામની પ્રાથમિક શાળાનું 1 કરોડના ખર્ચે નવીન મકાનનું ખાતમુહૂર્ત થયું હતું, અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટરની ભેટ આપવામાં આવી હતી. નવસારી તાલુકાના પૂર્વ વિભાગના અંતરિયાળ ગામોમાં આદિવાસી બાળકો માટે શિક્ષણની ભૂખ જગાડનારા ખુશાલભાઈ સાતેમ સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા અષ્ટગામની પ્રાથમિક શાળાનું જર્જરિત મકાનના સ્થાન ઉપર 1 કરોડના ખર્ચે નવીન અદ્યતન શાળાનું મકાન બનાવવાની કામગીરીનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રભુભાઈ ગોસાઈ અને સરસ્વતીબેન ગોસાઈના વરદ હસ્તે નવીન શાળાના મકાનનું ખાતમુહૂર્ત થયું હતું. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અને વૈદિક મંત્રોચ્ચારથી પૂજન કરી શાળાના મકાનનું બાંધકામની શરૂઆત કરી હતી. અંદાજે 1 કરોડના ખર્ચે આ નવીન મકાન તૈયાર થશે. રમણભાઈ ભવનભાઈ રાયમના સ્મરણાર્થે તેમના દીકરા કેતનભાઈ અને સ્નેહાબેનના હસ્તે આ અદ્યતન મકાન બનશે. આ મકાનમાં 8 ઓરડા, કોમ્પ્યુટર રૂમ અને શિક્ષકોનો રૂમ બનશે. અષ્ટગામ પ્રાથમિક શાળામાં ગરીબ અને આદિવાસી સમાજના બાળકોને આધુનિક શિક્ષણ મળી રહે તે હેતુથી કોમ્પ્યુટર લેબનું ઉદ્ઘાટન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. શાળાના બાળકો આધુનિક ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી હરીફાઈના યુગમાં તાલથી તાલ મિલાવે તેવો હેતુ સર થયો હતો. આ પ્રસંગે ખુશાલભાઈ સાતેમ સેવા ફાઉન્ડેશનના હર્ષદભાઈ પટેલ, નયનાબેન પટેલ, ટ્રસ્ટી નરેશભાઈ જોગી, નીલાક્ષીબેન, નીતાબેન વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે આ નવી શાળા બાંધવાનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે, અને એ અમારા સાલુભાઈ રમણભાઈના સ્મરણાર્થે એમના દીકરા અને દીકરાઓ કેતન અને સ્નેહાએ આ સમગ્ર દાન આપેલું છે. અને આ વસ્તુ ટૂંક સમયમાં પ્રારંભ થવાની છે. એ ઉપરાંત શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે કમ્પ્યુટરનું શિક્ષણ માટે એક કમ્પ્યુટરનો ક્લાસ અક્યુપ કર્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને સંદેશો એ આપવાનો કે જે
સુવિધા તમને ગઈકાલે નહોતી મળી એ અમે આપવાનો પ્રયત્ન કરતા છે અને એનો તમે પૂર્ણ ઉપયોગ કરો. આજના દિવસે ખુશાલભાઈ સાતમ સેવા ફાઉન્ડેશન તરફથી અષ્ટગામમાં પ્રાઇમરી સ્કૂલનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે અને આ વર્ષે આ સ્કૂલ તૈયાર થઈ જશે. સ્કૂલનું બિલ્ડિંગ ખૂબ જ જર્જરિત છે. અત્યારે છોકરાઓને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે. એટલા માટે અમે નિર્ણય લીધો છે કે આ સ્કૂલને આપણે નવી અદ્યતન અને 21મી સદીનું બનાવીએ. એને માટે જે રમણભાઈના સ્મરણાર્થે સ્કૂલ બનાવવામાં આવે છે એમના દીકરા કેતન અને દીકરા વહુ સ્નેહા તરફથી કમ્પ્યુટરનું દાન આપવામાં આવ્યું છે. તેને માટે છોકરાઓ આજથી જ એ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવા માંડે છે અને છોકરાઓને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે આજે એમને આ બધી સુવિધા મળી રહી છે. અમારું એક જ કામ છે અમારા સાડુભાઈ સાથે કે અમે આ દેશમાં આવીને તમારા પોયરા લોકોને મદદ કરીએ. અમારી પાસે પૈસા ગાડી બંગલા છે એટલા માટે અમે અહીં આવીને તમારા બધા પોયરા લોકોને એવી સાધન આપીએ કે જેનાથી એ લોકોની લાઈફ ને એ લોકોનું જિંદગી સુધરે. આજ રોજ ખુશાલભાઈ સાતમ સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા જે અમને શાળાનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે તેમજ શાળામાં જે કોમ્પ્યુટર દાન કરવામાં આવ્યા છે એમના ઉપર ગરીબ બાળકો બેસી વિવિધ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી ખૂબ આગળ વધવાની પ્રેરણા મળશે એમને. અને બીજું એક વાત કે આ દાતાશ્રીઓ અમને જે ખૂબ મદદ કરી રહ્યા છે એમનો હું ખૂબ આભારી. નવસારી શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સ્નેહ સંમેલન યોજાયું હતું. સંમેલનમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ મહેન્દ્ર પટેલે કાર્યકરોને ચૂંટણીલક્ષી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. લોકસભાની ચૂંટણીઓ નજીક આવતા રાજકીય પક્ષો સક્રિય થયા છે. નવસારી શહેર કોંગ્રેસે પણ તેના યુવા કાર્યકરોનો ઉત્સાહ વધારવા સ્નેહ સંમેલન યોજ્યું હતું. નવસારીના એક ખાનગી પાર્ટી પ્લોટમાં શહેર કોંગ્રેસનું સ્નેહ સંમેલન ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ મહેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને મળ્યું હતું. આ સંમેલનમાં નવસારીના જૂના કોંગ્રેસી કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. ઉપસ્થિત કોંગ્રેસના નેતાઓના હસ્તે જૂના જોગીઓનું સન્માન થયું હતું. સમારંભમાં કાર્યકરોને લોકસભાની ચૂંટણીનું માર્ગદર્શન અપાયું હતું. પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતાઓએ કેન્દ્ર સરકારની નીતિઓ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. પ્રદેશના મહામંત્રી વિજય દેસાઈ, પ્રદેશ મંત્રી કેશવ રાઠોડ, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ નીરવ નાયક, જિલ્લા કોંગ્રેસના માજી પ્રમુખ એડી પટેલ, સીપી નાયક, વિરેન્દ્ર દેસાઈ તથા કોંગ્રેસના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા જિલ્લા યુવા કોંગ્રેસના પિયુષ ડીમર અને તેમની ટીમે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. આજરોજ નવસારી શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સ્નેહ મિલન સમારંભનો એક આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. આ સ્નેહ મિલન સમારંભમાં અમે અમારે કોંગ્રેસ પ્રત્યે જેમણે નિષ્ઠાથી વર્ષોથી કામ કર્યું છે એ સૌનું અમે સન્માન કર્યું અને સાથે જે નવયુવકો જે નવા જોડાયા છે પાર્ટીની અંદર એમને પણ આવકારી અને એમને પાર્ટીની સાથે જોડાવા માટે અમે આહ્વાન કર્યું અને આવનારા દિવસોમાં અમે રાહુલજીએ જે અમને ગાઈડલાઈન આપી છે એ રીતે અમે કામ કરીશું. નવસારી શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ મારફતે આજરોજ મિલન સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નવસારી શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી માન્ય નીરવભાઈ નાયકે નવસારીના તમામ વિસ્તારોમાં, તમામ વોર્ડોમાં અને તમામ સમાજોમાં પ્રત્યક્ષ મિટિંગો કરી અને ત્યાં કોંગ્રેસના જનોની વેદના જાણી લોકોના પ્રશ્નો સાંભળીને એક સારું એવું સંગઠન બનાવ્યું છે. એમણે તમામ સમાજના તમામ આગેવાનોને એમાં સંગઠિત કરીને તક આપી છે તમામ સમાજોને. અને આજે જુઓ તો એક ગુજરાત આખા નવસારી શહેરમાં એક નવો થનથનાટ ઊભો થયો છે પક્ષ માટે કે જે વર્ષોથી આ કોંગ્રેસમાં ગઢ ગણાતો હતો નવસારી શહેર, એ ગઢ આજે પાછો જીવંત કર્યો છે. એ બદલ તમામ આગેવાન યુવાન મિત્રોનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને આજે મિલન સમારંભ છે કે જેમાં તમામ વર્ગના લોકોએ ખૂબ ઉત્સાહભેર સ્વયંભૂ હાજર રહ્યા છે. કારણ કે એમને કોંગ્રેસને એક દિશા આજે જે મળી છે કે ભાઈ આવનારા દિવસો કોંગ્રેસના છે. સમગ્ર ભારતમાં જ્યારે એક પવન બદલાવનો આવી રહ્યો છે, રાહુલ ગાંધી જે વિસ્તારોમાં જઈને જે મહેનત કરી રહ્યા છે અને આખા ભારતમાં જે કોંગ્રેસને જ્યારે એક વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે ત્યારે નવસારી શહેરમાં પણ એની મોટી અસર જોવા મળી છે. ને એને આવનારા દિવસોમાં ભાજપ માટે પણ આ મોટો પડકાર થઈ રહેવાનો છે. કારણ કે ભાજપે માનતું હતું કે ભાઈ તમામ વર્ગ અમારી સાથે છે, પણ લોકોએ આજે 4 વર્ષ શાસનમાં જોયું છે કે ભય, ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચાર લોકોમાં વૈધા છે અને એના કારણે લોકો બી ભયભીત થયા છે. આજે મોંઘવારી એટલી હદે છે કે લોકોએ ઘર કેમ ચલાવવું એની તકલીફ પડવા માંડી છે. આજે વેપાર ઉદ્યોગો નબળા પડી રહ્યા છે. આજે ખેડૂતો નારાજ છે. આજે તમામ વર્ગોમાં આજે ઉદાસીનતા છે. તો એવા અર્થમાં જે દીવાદાડી રૂપ કોંગ્રેસ જે બહાર નીકળી છે, ઉમકાભેર પકડી છે અને લોકોએ ખૂબ આવકારી છે.
નવસારીના વતની અને વિમલ ટોરમલ પોદાર BCA કોલેજના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર કવિતાબેન આહુજાએ કોમ્પ્યુટર સાયન્સની પદવી માટે શોધ નિબંધ રજૂ કરી PhDની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. શ્રી મહાવીર વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ સંચાલિત વિમલ ટોરમલ પોદાર BCA કોલેજ પાંડેસરામાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે ફરજ બજાવતા અને નવસારીના વતની કવિતાબેન ખેમચંદ આહુજાએ PhD કોમ્પ્યુટર સાયન્સની પદવી રજૂ કરેલ શોધ નિબંધ રિયલ ટાઈમ ડાટા એનાલિટિક અને મોનિટરિંગ ઓફ સેન્સર ડાટા ઇન વાયરલેસ સેન્સર નેટવર્કને હેમચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણે માન્ય રાખી PhDની પદવી એનાયત કરી છે. નવસારીના કવિતાબેન આહુજાએ શહેરી વિસ્તારમાં પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે, એર પોલ્યુશન કેવી રીતે ઓછું કરી શકાય, આ સમાજ ઉપયોગી વિષય ઉપર શોધ નિબંધ રજૂ કર્યો હતો. પ્રસ્તુત શોધ નિબંધ SK પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ MCS કોમ્પ્યુટર વિભાગના ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર NN જાનીના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર કર્યો હતો. કવિતાબેન આહુજાએ આ સફળતાનો શ્રેય મહાવિદ્યાલય પરિવાર અને લાલાણી આહુજા પરિવારને આપ્યો હતો. PhDની પદવી મેં કોમ્પ્યુટર સાયન્સ વિષયમાં પ્રાપ્ત કરી છે. આ પદવી મેં હેમચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી છે. તેમજ આ શોધ નિબંધમાં અમારા માર્ગદર્શક તરીકે ડૉક્ટર NN જાની રહ્યા હતા, તેમનો હું ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મારા ફેમિલીનો પણ સપોર્ટ રહ્યો છે, ફ્રેન્ડ્સનો સપોર્ટ રહ્યો છે, હું બધાનો જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આ શોધ નિબંધમાં મેં આજનો જે પડકાર છે એર પોલ્યુશન, તો સમાજને અને સરકારને આવતા વર્ષમાં કેટલું એર પોલ્યુશન રહેશે એ જો ખબર પડી જાય તો એ પ્રમાણે આપણે પગલાં લઈ શકીએ અને આપણા સુરત સિટીને બચાવી શકીએ એર પોલ્યુશનથી. એના પર મેં શોધ નિબંધ રજૂ કર્યો છે. નવસારીમાં આસ્થાના પ્રતીક સમાન બ્રહ્મકમળ ખીલતા શ્રદ્ધાળુઓએ દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. બ્રહ્મકમળ 4 વર્ષમાં એક જ વખત ખીલે છે, તેનો મહિમા પણ અનેરો હોય છે. પુષ્પોમાં કમળ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. વિવિધ પ્રકારના કમળના પુષ્પ આપણે નિહાળ્યા છે. લાલ, ગુલાબી અને સફેદ કમળ શિવજીને પ્રિય છે, ત્યારે નવસારીમાં જ્વલ્લે જ જોવા મળતું બ્રહ્મકમળ ખીલ્યું હતું. બ્રહ્મકમળની વિશેષતા એ છે કે તે દર 4 વર્ષે ખીલે છે અને રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન જ ખીલે છે. શ્રદ્ધાળુઓની માન્યતા અનુસાર તેને બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ પણ માનવામાં આવે છે. બ્રહ્મકમળ લક્ષ્મીજીને પ્રિય છે, જેથી તેને સુકનવંતુ પણ માનવામાં આવે છે. અતિ દુર્લભ બ્રહ્મકમળ ખીલતા નવસારીમાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શને ઉમટ્યા હતા. બ્રહ્મકમળના દર્શન કરી શ્રદ્ધાળુઓ ધન્ય થયા હતા અને આસ્થાની લાગણી પ્રસરી હતી. 4 વર્ષ પછી આ બ્રહ્મકમળનું ફૂલ ખીલ્યું છે. અમે 4 વર્ષથી આનું જતન કરીએ છીએ અને 4 વર્ષ પછી આ ફૂલ ખીલ્યું છે, તો એનો જેને અમને આ ફૂલ ખીલ્યા બદલ ખૂબ જ આનંદ અનુભવીએ છીએ કે અમારી કંપનીમાં આજે આ ફૂલ ખીલ્યું. તપસ્યા નારી સેવા સમિતિ અને આર્ય સમાજ દ્વારા નવસારીમાં યજ્ઞ સમારંભ અને નારી સશક્તિકરણનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં વિવિધ સમાજના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નવસારી શહેરના ગેલકડી વિસ્તારમાં યજ્ઞ સમારંભ યોજાયો હતો. તપસ્યા નારી સેવા સમિતિ અને આર્ય સમાજ દ્વારા સેવા યજ્ઞ કરાયો હતો. યજ્ઞ દ્વારા નકારાત્મક વિચારોને નષ્ટ કરી હકારાત્મક વિચારોના બીજ રોપાયા હતા. ધાર્મિક ભાવના ખીલે અને યજ્ઞ દ્વારા વાતાવરણની શુદ્ધિ થાય એવા ઉદ્દેશ સાથે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં નારી સશક્તિકરણની વાતો પણ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં નવસારીની વિવિધ સંસ્થાના અગ્રણીઓ અને રાજકીય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તપસ્યા નારી સેવા સમિતિના ઋષિદા ઠાકુર અને મહિલા કાર્યકરો તેમજ આર્ય સમાજના હસમુખભાઈ સોની વિશેષ ઉપસ્થિत રહ્યા હતા. आज घेल लकड़ी बिजलपुर में हमने हवन प्रोग्राम रखा. महिला सशक्तिकरण और विश्व शांति के लिए आर्य समाज के साथ में मिलकर हमने ये कार्यक्रम किया है. ये कार्यक्रम करने का हमारा उद्देश्य था कि लोगों की मानसिकता अलग हो जाए, दूर हो, गलत धारणा दूर हो, अपने धार्मिक जीवन से जुड़े, धार्मिक कार्यक्रम करें. सभी कार्यक्रम करते हैं पर धार्मिक कार्यक्रम के लोग नहीं आते हैं और करते भी नहीं हैं. मैं चाहती हूँ ये धार्मिक कार्यक्रम यज्ञ करने का मेरा मेन उद्देश्य है पुरुषों की मानसिक स्थिति बदले महिलाओं के लिए. जो बच्चियों के संग रेप हो रहा है, महिलाओं के संग मारपीट होती है, प्रताड़ित होती हैं, उनको इसके लिए मैं चाहती हूँ बदलाव आए उनके दिमाग में, धार्मिक चीज़ों से जुड़े. हमारे बच्चे भी हैं पूजा पाठ पे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं. मैं चाहती हूँ वो इन सब से जुड़े, न्यू जनरेशन जुड़े, समाज के कार्य से जुड़े, सामाजिक कार्य करें. इसलिए मैंने ये प्रोग्राम रखा है. मेरा मेन उद्देश्य यही था. समाचारों समाप्त करता पहला एक नजर આજના મુખ્ય સમાચારો પર.
નવસારી જિલ્લાની 15 ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન. મતદારોમાં જોવા મળેલો ઉત્સાહ. રિંગ રોડના કામ માટે 1.5 કરોડ નીતિ નિયમ વિરુદ્ધ ફળવાયાના વિપક્ષના આક્ષેપ. પાણીના પ્રશ્નને પ્રાધાન્ય આપવા કરાયેલી માંગ. ખુશાલભાઈ ફાઉન્ડેશન દ્વારા અષ્ટગામ શાળાનું નવીન મકાન 1 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થશે. વિવિધ પ્રકલ્પો અને કોમ્પ્યુટર લેબનું થયેલું ઉદ્ઘાટન. નવસારી શહેર કોંગ્રેસનો યોજાયેલો સ્નેહ મિલન સમારોહ. પાયાના કાર્યકરોનું થયેલું સન્માન. તો આ હતા આજના સમાચારો. બન્યા રહો અમારી સાથે અને જોતા રહો નવસારીથી પ્રસિદ્ધ થતી ન્યૂઝ ચેનલ N7. નમસ્કાર.